नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। अयोध्या विच राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन दीआं तैयारियां जोरां शोरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त नूं भूमि पूजन उपरंत राम मंदिर का नींह पत्थर रखणगे। अयोध्या के आले दुआले के खेतरां विच सुरक्षा के सख्त प्रबंध। भैणां ते भरावां दे प्यार का प्रतीक रखड़ी का त्यौहार पंजाब समेत समुचे भारत विच चावां ते मल्हारां नाल मनाया जा रहा है। रखड़ी मौके खरीददारी करन लई बाज़ारां अते हलवाइयां दीआं दुकानां ते लोकां दीआं रौणकां। उप राष्ट्रपति अते प्रधानमंत्री वल्लों देशवासियों नूं रखड़ी दी वधाई। केंद्रीय खेती राज मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि सरकार 2022 तक किसानों की आमदन दोगुना करने लई वचनबद्ध। भारत विच कोविड मरीजों के ठीक होने की दर 65.77% हुई। देश विच पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 18 लाख तो पार। 11,86,000 तो वध मरीजों ने कोरोना नूं दित्ती मात। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अयोध्या प्रशासन ने 5 अगस्त नूं राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन दीआं तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर लईआं ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन समागम विच शामिल होण लई पहुंच रहे ने। वो भूमि पूजन तो बाद मंदिर के निर्माण का नींह पत्थर रखणगे। भूमि पूजन का प्रोग्राम 5 अगस्त बुधवार नूं दोपहर 12:30 बजे तो 12:40 विचाले रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस समागम विच शामिल होने ते पूरी अयोध्या विच एक उत्सव वर्गा माहौल है। प्रधानमंत्री 11:15 बजे अयोध्या के साकेत कॉलेज के हैलीपैड ते उतरनगे अते हनुमानगढ़ी विच जाके 7 मिनट तक पूजा करन तो बाद राम मंदिर पहुंचणगे, जिथे वो भूमि पूजन करके राम मंदिर का नींह पत्थर रखणगे। राम जन्म भूमि तीरथ खेतर ट्रस्ट वालों इस समागम लई थां-थां ते स्वागती गेट बनाए गए हैं अते इस मार्ग ते स्थित घरां ते दुकानां तो लैके राम मंदिर तक के सारे इलाके नूं पीले रंग नाल रंगिया गया है। राम जन्म भूमि के मुख्य प्रोग्राम वाली थां नूं भी खूबसूरत ढंग नाल सजाया गया है। इन्हां स्वागती द्वारां नूं थाईलैंड तो मंगवाए गए 1 लाख फुल्लां नाल सजाया गया है। इस दौरान राम मंदिर भूमि पूजन समागम विच हिस्सा लैण लई देश भर तो धार्मिक आगू RSS अते विश्व हिंदू परिषद नाल जुड़े मेहमान अयोध्या आने शुरू हो गए ने। राम मंदिर ट्रस्ट ने सारे ही मेहमानों नूं भलके 4 अगस्त तक अयोध्या के कार सेवकपुरम पहुंचण लई आख्या है। प्रशासन ने कहा है कि प्रधानमंत्री दे अयोध्या आउण तो 24 घंटे पहला अयोध्या विच किसी भी तरह के वाहन जां लोकां दा प्रवेश बंद कर दिता जाएगा। अयोध्या ते राम जन्म भूमि की सुरक्षा लई उत्तर प्रदेश के पुलिस के ADGP लॉ एंड ऑर्डर की अगवाई विच DIG अते SSP रैंक के 8 अधिकारियों नूं तैनात किया गया है। इस दौरान स्पैशल प्रोटैक्शन ग्रुप SPG ने कल श्री राम जन्म भूमि परिसर की सुरक्षा का कारजभार संभाल लिया। टीम ने प्रधानमंत्री दे राम जन्म भूमि तक आने वाले रस्ते समेत हनुमानगढ़ी बिरड़ा धर्मशाला आदि इमारतों का भी निरीक्षण किया। राम जन्म भूमि पूजन दौरान सुरक्षा लई 3,500 पुलिस मुलाजमां तो इलावा PAC दीआं 40 अते CRPF दीआं 10 कंपनियां तैनात कीतियां जा रही ने। भैण ते भरावां दे प्यार का प्रतीक रखड़ी का त्यौहार अज पंजाब समेत पूरे देश विच पूरे चावां ते मल्हारां नाल मनाया जा रहा है। इस दिन भैणां वल्लों भरावां नूं बन्ने गए रखड़ी के धागे नूं एक कवच वांग शक्तिशाली मन्निया जाता है, जो भैणां दी रखिया दे संकल्प का प्रतीक भी कहा जाता है। भरा भी इस दिन भैणां नूं पैसे ते तोहफे दे के नवाजदे ने ते उन्हां दी कामयाब ते खुशहाल जिंदगी की कामना करते हैं। भैणां अज दे दिन भरावां दे गुट्टां ते रंग बरंगियां ते खूबसूरत रखड़ियां ते धागे बन के उन्हां दी सुख भरी जिंदगी अते खुशहाली की कामना करदियां ने। यह त्यौहार भैणां भरावां उस्ताद चेले कुदरत अते मनुख विचाले अपने संबंधां नूं होर मजबूत करन अते आउण वाले समय लई खुशियां ते खेड़ियां दा त्यौहार है। इस बार कोविड-19 महामारी के चलदियां पिछले 4 महीनों दौरान जरूरी वस्तां दीआं दुकानां नूं छड्ड के तकरीबन सारे ही बाजार अते दुकानां बंद रहीआं। पंजाब सरकार वल्लों रखड़ी के त्यौहार नूं देखदिआं बीते ऐतवार नूं हलवाइयां दीआं दुकानां समेत बाजार अते दुकानां सवेरे 7 बजे तो रात 8 बजे तक खोलण की इजाजत दी गई सी, जिस दौरान लोगों ने जम के खरीददारी की। तकरीबन 4 महीनों बाद खुले बाजारां अते दुकानां ते रौनकां देखण नूं मिलीआं ते दुकानदारां दे चेहरे भी खिड़े नज़र आए। उप राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखड़ी के त्यौहार ते अज देशवासियों को बधाई दी है ते कहा है कि यह त्यौहार भैणां ते भरावां विचाले प्यार अते आपसी संबंधां नूं होर मजबूत करता है। उप राष्ट्रपति ने इस पवित्र त्यौहार ते देशवासियों को बधाई दिंदिआं कहा है कि यह त्यौहार भैणां ते भरावां दे
ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਜਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PM ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਈ-ਨਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੁਖੀ ਭਵਾ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ GDP ਵਿੱਚ 14% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 55% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,86,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 40,574 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 65.77% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,86,203 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5,79,357 ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 32.12% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.11% ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 52,972 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,03,695 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 771 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 38,135 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਉਪਕਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਉਪਕਰਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੈਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ SII ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ
ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ VG ਸੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਸੇਫਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸੇਫਟੀ ਡਾਟਾ CDSCO ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।